नमस्कार मो कसे दियर माने आज मु आपनको पुणी गोटे कहानी को स्वागत करुछि। सबु दियर माननको मोर अनुरोध जे वीडियो देखिबा पूर्वरु इयरकोड लगेई नियो आउ कहानी को आखि बुझी एंजॉय कर। मो कथा देउछि कहानीटी आपनको निश्चिंत पसंद आसिबो। तेबे चलंतु कहानी को आरंभ करिबा। मो ना रिंकी, मो बापा जने बिजनेसमैन। दिने मो बापा और बोऊ भितर झगड़ा हेबारु मो बोऊ कौन गोटे खाईदेला। ता देह अत्यधिक सीरियस होई जिबारु से मृत्युवरण कला। तापरे मो बोऊ कथा को भाबी बहुत कांदिली। तापरे मो अजा आउ आई गोटे वर्ष हेबो मते रखिले। तापरे मो बापा जेकी मते गोटे वर्ष परे आनिले। मु सेतेबेले +2 रे पढ़ुथिली। ए घटना सेतेबेले घटिथिला। मु देखिबाकू बहुत सुंदर थिली। मो स्कूल रे पढ़िबा बेले मो कमर रो साइज 30 हेबाकू लागिला। मो बापा मो पई ब्रा आउ पैंटी सब किणी आनुथिले। एमिति कि प्याड मध्य आनिबाकू मो बापा को कुहे। मो बापा आउ मु एबे भी गोटे खटरे शोछु। मो बापा दिने दिने राति रे से बेसी मद पीके आसंती आउ मते बहुत डर लागे। एबे मध्य मो बापा मद्यपान करी लुंगी खोलिकी लंगड़ा होई शोइथिबार मु देखुछि। एमिति दिने मो बापा ऊपरक मुह करिकी शोइथिले आउ तांकर लुंगी खसी जाइथिला। कहिबाकू खराब लागुछि सांग माने, तथापि मु कहूछि। प्रथम थर से दिन मु बापांकर एते बड़ जंत्र को देखि डरी जाइथिली। मते डर लागे आउ मु मने मने भाबे मते केउ दिन पेली देबेनी तो। एमिति बहुत दिन बीतीगला। बापा राति रे मते कुंढेकी शोइबा आरंभ कले। थरे मते से एमिति कुंढेकी धरी शोइछंती आउ गोटे गोढ़ मो उपरे लतिकी शोइछंती। हठात मो निथ भांगी गला आउ सेतेबेलकू तांको जंत्र टेंगेईकी मो देहरे ठेसी होइकी रहिछि। तांको जंत्र मो देहरे लागी करी रहिथिला, किंतु मु चुप रहिथिली। धीरे धीरे बापा एमिति मते कुंढेईकी धरिकी शोई चलिले, किंतु मते राति रे ठीक से निद हुए नहीं। अध राति रे मोर भंडा को बापा कुंढेईकी धरिकी शोइबार मु जानिछि। बहुत थर मो पछपटू मते कुंढेईकी धरी जंत्र को टेंगेईकी मो गांडरे घसिला भली करंती। बेले बेले मो पछपटे ड्रेस रे किछि धड़ा धड़ा लागिथिबार मध्य मु देखिछि। एमिति सबुदिने चलीथिला। हठात दिने मो कॉलेज रो सांगर बर्थडे थिबारु मु तांको घर को जाइथिली। राति 11टा बेलको मो सांगर बापा छाड़िबाकू आसिले। मो बापा को कहिकी जाइथिली मो भोजी खाइकी आसीबे बोली। बापा मध्य बाहर किछि खाइके आसीथिले। बोधे घर को आसी देखिली कि बापा आसी खटरे शोइछंती आउ मोबाइल रे गिहा गिही वीडियो देखुथिले कि कौन मते देखिकी हठात लुंगी भितरु हाथ बाहर करी मोबाइल लो साउंड कम करदेले। किछि न जानिला परी पचारिले, तू खाइके आसीछु? मु होटेल लो खाइबा आनिकी थोइछि, जा खाइदेबु। सेठू मु कहिली, नाई बापा मु खाई करी आसीछि, आउ किछि खाइबिनी। बापा मते बहुत बाध्य करिबारु मु सेठू अल्प किछि खाइदेली। बापा सेठू मते पचारिले, आउ किछि पढ़ेबु ना शोइजिबा? मु कहिली, ना बापा आउ किछि पढ़िबिनी। किछि समय परे आमे लाइट बंद करिकी शोई पड़िलु। से दिन राति रे बहुत गरम हेतु मु खाली फ्रॉक आउ पैंटी पिंधिकी शोइथिली। मते निद हेउ नथिला। बापा किंतु भाबुछंती मते निद होई गलानी बोली, तेणु से बीपी वीडियो लगेकी देखी चलीचंती। हठात
ସେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଲଦି ଦେଇକି ଶୋଇଲେ। ମୁଁ ମୁହଁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଶୋଇଥିଲି। ସେ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଟେଙ୍ଗେଇକି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଶୋଇଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେବା ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ବାପା ମୋ ଫ୍ରକ୍କୁ ଧୀରେକି ଟେକିକି ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ପେଲିଲା ପରି କରିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ଆଉ ଭୟରେ କିଛି କହୁନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ବୋଧେ ସିଏ ସେଇଠୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମୋର ଡର ଖାଲି ବାପାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ। ସେଇଟା ଏତେ ବଡ଼, ଯଦି ମୋତେ କେହି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋର ମେଲା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଟେଙ୍ଗେଇକି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ପଛପଟୁ ଟାଣିକି ଧରିକି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ପରି ହେଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଟିକେ ରହ, ଆଜି ତୋ ମା' କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ରହ, କିଛି ହେବନି, ଭୟ କରନି। ଏମିତି କହିକି ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ପଛପଟୁ ମେଲେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆଣି ମୋ ଗାତରେ ପଶେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ମୋ ଗାତରେ ପଶିବା ବଦଳରେ ମୋ ପଛ କଣାରେ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଛାନିଆ ହୋଇକି ଆହା ଆହା ଉଃ ହେଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛେପ ଲଗେଇଥିଲେ କି କ'ଣ କେଜାଣି, ମୋର ପଛ କଣା ପୁରା ଓଦା ଓଦା ଲାଗିଲା। ସେ ସେଇଠୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ମେଲେଇକି ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ମୋର ଫ୍ରକ୍ ଭିତରେ ପଶେଇକି ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଲେ ଆଉ ମୋର କଷି ଭଣ୍ଡାକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କିଛି ସମୟରେ ମୋର ଗଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ପୁରା ମେଲେଇକି ପଛପଟୁ ଗାତରେ ପଶେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ପୁରା ଓଦାଳିଆ ଆଉ କାଳିଆ ଯନ୍ତ୍ର। ମୋ ଗାତରେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାତରେ ଘଷି ହେଉଥାଏ। ଏତିକି ଭିତରେ ମୋ ଗାତରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ମୋ ଗାତରେ ଘଷି ହେବାରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେଇଠୁ ଓଲଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସେ ମୋ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହେବାରୁ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ଗାତରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଲେ। ମୋ ଗାତର ସାଇଜ୍ ତ ଛୋଟ, ଏତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପଶିବ ବା କେମିତି? ମୋ ଗାତରେ ଟିକେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଓହୋ ଆହା କାଟୁଛି କହି ଚିଲ୍ଲାଉଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାତ ମେଲେଇ ହୋଇ 3 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୋ ହାତରେ ପୁରା ସେଟ୍ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଘିଁଲେ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆହା ଆହା ହେଉଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଚାପିକି ଧରିଲେ। ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ମୋତେ ନାଦ ମାରି ଚାଲିଲେ। ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଯେତିକି, ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ ସେତିକି। ସେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଯାଇ ମୋତେ ଟଣା ଓଟରା କରିକି କେହି ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ପାଣି ବାହାରିଲା। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଦେହ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଲି। ଆହା ଆହା କି ସୁଖ। ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରସ ବାହାରିଲା। ବୋଧେ ସେ ମୋ ଗାତ ଭିତରେ ଢାଳିଦେଲେ। ମୋ ଗାତ ଭିତରଟା ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବାପା ଉଠିକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଆସିଲେ। ମୋତେ ବି କହିଲେ ଯାଇକି ଧୋଇ ହୋଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ,
ଆଜି ତୋ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଗଲା। ହଉ ତୁ ଧୋଇ ହେଇକି ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗାତ ଭିତରେ ପୁରା ହାତ ମାରିକି ଭଲସେ ସଫା କରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଘେଉଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାର ମା କରିଦେବେ। ମଝିରେ ଏବେ ସେ ମୋ ଗାତକୁ ଶୋଷି ଶୋଷି ପୁରା ପାକିଳି କରିଦେଲେ। ମୋତେ ବେଲି ବେଲି ପୁରା ମେଲା କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶୁନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବାପା, ମୋ ନିଜ ବାପା, ମୋ ମା ମଲା ପରେ ପକେଇ ଉଠେଇ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ବେଲୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି।